Subscribe. Zuhud itu ada tingkatannya. Satu, zuhdun fil haram. Satu, zuhud terhadap keharaman. Zuhud itu benci, gak suka kepada dunia-dunia yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tantu bidarbillah tuluhu ma sya'allah tufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakfuhu la hamla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول من كل قدر مقدور وحذر مهدور ومن جميع الشرور تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس رهم بانتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحابته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح حديث جبريل بالفقيه العالم العلامة الحبيب زيد بن إبراهيم بن سليمان الحبيب محمد فتح ونفعنا به وبعلومه ثم خصوصا شيخنا وأستاذنا ومهذبنا ومربينا ومرشدنا شيخ عبد الله بن محمد نور بن محمد إدريس ثم خصوصا hadirkan guru masing-masing. ونفعنا بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أستعينك وأسألك أن تجعلني من عبادك الصالحين. اللهم وفقني بطاعتك واتباع رسولك والبر بوالدي وحسن التلقي من مشائخي. اللهم اجعلني من الحكماء المزودين بالعلم مع الاستقامة في عبادتك وحسن شكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah kuliah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang insyaallah penuh limpahan rahmat dan barakah. Tentunya dalam rangka memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mencari ridha-Nya. Mudah-mudahan segala amal baik kita, segala niat baik kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah tanggal 28 ya. 28 Desember. Untuk hijriahnya sudah masuk tanggal 26 Jumadil Akhir. Insyaallah 3 atau 4 hari lagi kita akan masuk ke bulan Rajab. Siapkan segala daya upaya kita untuk menyambut bulan agung, bulan mulia, bulan istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Diawali dari bulan Rajab sebagaimana tuntunan doa yang diajarkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mau ditambah boleh? Boleh. Apa tambahannya? Ya biasa kita ditambah dengan wahasil maqasidana. Tapi ya kadang-kadang suka bingung, puasa gencan terus saya hasil maksud gitu. Kalau saya dapat tambahannya bukan itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Ampuni dosa-dosa kami. Insyaallah kalau dosa-dosa sudah terhapus, segala keinginan apapun akan mudah dicapainya. Amin ya rabbal. Justru yang sampai saat ini menjadi penghalang yang paling besar terkabulnya segala keinginan hajat kita adalah dosa dan maksiat. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa seluruh tubuh ini. Mata dipakai maksiat, tangan dipakai maksiat, telinga dipakai maksiat, semua anggota tubuh yang merupakan amanah Allah justru dipakai untuk
durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngerasa juga ibadah kita Masya Allah gitu ya, ibadah kita ya jauh dari sempurna. Makanya Sayyidina Fudail bin Iyad pernah bilang, yang membuat aku malu kepada Allah adalah di saat amal ibadahku kurang, pengabdianku tidak sempurna, tetapi pemberian Allah selalu sempurna. Masya Allah, luar biasa. Kita dikasih sehat, dikasih afiat. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, semangat ibadah kita. Jangan berpikir pahala deh, yang penting melaksanakan dulu kewajiban. Itu mah secara otomatis. Ketika kewajiban kita kerjakan, maka hak-hak itu pun akan Allah berikan kepada kita. Tetapi jangan berpikir ketika Allah memberikan kekayaan kepada seseorang menunjukkan, memastikan bahwa Allah cinta sama dia, belum tentu. Jadi ketika ada orang diberikan segala macam harta, kekayaan melimpah, kita langsung menyimpulkan bahwa Allah cinta sama mereka. Lagi mana ceritanya? Orang kafir kaya-kaya, apa Allah cinta sama mereka? Kan tidak. Orang yang tidak iman, benghar, nggak ada iman, nggak ada akidah, nggak ada Islamnya, mereka kaya-kaya dibandingkan di kita. Apakah mereka disayang sama Allah? Tidak. Makanya itu bukan kesimpulan, ya. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah di saat kita menginjakkan kaki di dalam surganya Allah Subhanahu. Itu kebahagiaan yang hakiki. Ketika Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah wa udkhilal jannah faqad faz." Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itu kebahagiaan yang hakiki. Jadi kalau di dunia bahagia, belum tentu. Jabatannya tinggi, belum tentu bahagia. Bukan kesimpulan seseorang diberikan kekayaan bukti Allah cinta kepadanya, tidak. Jadi kebahagiaan itu yang hakikat sebenarnya yang Nabi pernah sabdakan, innal ghina ghinan nafsi. Hakikat kaya itu adalah kaya jiwa. Berapa banyak orang yang kaya tapi hatinya tidak pernah merasa bahagia. Tapi orang yang hidupnya biasa-biasa saja, senang, bisa ibadah, bisa taqarrub ilallah, bisa ngaji. Nah, ini kebahagiaan yang luar biasa. Makanya jangan terfikir ketika kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu terbayang hasanah fid dunya itu duit, mobil, ATM, imah, bukan makanan, enggak. Hasanatun fid dunya, hampir semua ulama-ulama tafsir mengatakan kita bisa sholat, bisa ibadah, bisa ngaji, bisa baca Quran, itu hasanatun fid dunya. Bersyukur kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dijadikan orang Islam pun ini kenikmatan yang besar dari Allah, ya. Jadi jangan berpikir ketika Allah ngasih nikmat itu kebayang duit, repot kalau begitu. Kan dulu pernah diajarin ada satu doa, Ya Rabbana Ya Quddus ajib lana bil fulus. Itu ada beneran ini doa. Kalau yakin insya Allah. Cuma kitanya nggak yakin, ragu sambil ngarap-ngarap, fulus. Makanya dari ijabah-ijabah ke Allah. Kenapa? Hanya
bisa. Padahal itu ya Rabbana ya Kudus, wahai Rabb kami ya Kudus yang zat maha suci, ajib lana, kabulkan untuk kami bil fulus, agar kami dapat fulus. Itu menang-menang. Ya orang Arab sih bilang al fulus tuhyin nufus, mafi fulus manpus. Itu bahasa kirata ya teman-teman. Padahal kematian itu bukan karena uang, ya. Ya sekali lagi orang meninggal bukan karena nggak punya duit, tapi karena sudah ajalnya. Betul. Jadi orang meninggal karena sudah ajal, bukan karena nggak punya duit. Orang yang punya duit juga meninggal kan? Ya, berarti bukan karena uang. Ya makanya jangan sampai kita menuhankan materi. Kan dulu ada istilah time is money, waktu adalah uang. Muncul lagi money is power, uang adalah kekuatan. Terakhir money is God, God is money. Tuhan adalah uang adalah money is God. Uang adalah Tuhan. Wow, repot kalau begitu. Na'udzubillah min. Tapi jujur, hampir semua masyarakat yang nggak ngaji menganggap bahwa segala sesuatu harus pakai, dan itu adalah tujuan akhir kehidupannya di alam dunia. Padahal dunia itu betul-betul benda yang hina, dina, dan dihinakan oleh Allah Subhanahu. Sementara kita capek ngejar-ngejarnya, nggak akan ketemu kalau nyari-nyari dunia. Imam Ibnul Jauzi pernah mengatakan ad-dunya kathili, kan? Dunia itu ibarat bayang-bayang, kalangkang. Jadi kalau kita ngejar-ngejar kalangkang kita atau bayang-bayang kita, sampai kapanpun ke ujung langit pun nggak akan dapat itu bayang-bayang. Kenapa sebab? Nah di depan kita dikejar ya, semakin kencang juga bayang-bayang lari. Paling orang bilang nugelo itu ngejelok. Ya kejar-kejar bayang-bayang. Tapi kalau kita berpaling dari bayang-bayang dan menjauh dari bayang-bayang, bayang-bayang tidak akan pergi kemanapun, pasti akan ngejar-ngejar kita. Begitulah gambaran dunia. Kalau kita ngejar dunia gak akan dapat, akhirat jauh tertinggal. Tapi kalau kita ngejar-ngejar akhirat seperti hari ini kan ada yang harus pergi, tapi dia tinggalkan demi mencapai ridho Allah, mencapai akhirat, duduk di majlis ini, insya Allah dunianya akan Allah kasih. Amin. Yakin. Ya kalau nggak yakin mah susah. Doa apapun nggak akan dijabah kalau tidak ada keyakinan di dalam diri. Nabi pernah mengatakan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah sambil yakin bahwa doamu akan diijabah. Selama ini kita ngedoakan ragu-ragu terus. Ijabah enggak ya? Mau nyoba doa dari Kiai Anu, katanya manjur, coba mau hari ijabah. Kenapa? Nyoba. Yakin dong, harus yakin. Ya ada orang cuma baca Fatihah saja yakin dikabul sama Allah. Hanya baca Al-Ikhlas dikabul sama Allah, enggak macam-macam. Enggak banyak-banyak, bacanya cuma 3 kali. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Dikabul, yakin. Nah kalau nggak yakin mah repot. Mau baca sebuku tetap aja nggak ada apa-apa. Makanya yuk bismillah, kita bersihkan hati, luruskan niat di dalam segala aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hasilnya mencapai kesempurnaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang zuhud. Tentang tidak terlalu ngoyo sama dunia, benci sama dunia. Baik, di sini kita akan bahas apa yang disampaikan oleh Al-Arif, ya. Orang-orang yang makomnya sudah tinggi, yang sudah ma'rifatullah, ya. Ma'rifat itu beginilah,
Ada orang tahu, oh ini kue bolu, itu cukup tahu saja ini kue bolu. Tapi kalau yang sudah makrifat tahu bagaimana cara buatnya, bahan-bahannya, itu udah paham betul lah. Itu makrifat. Faham makrifat tentang sesuatu. Nah sekarang di sini orang yang ma'rifatullah tahu Allah itu siapa, faham dia, ngerti Allah itu siapa. Itu namanya orang yang ma'rifat. Nah sekarang orang-orang yang ma'rifat ini mau menyampaikan nasihatnya untuk kita, menyampaikan nasihat wejangannya untuk kita, agar kita faham dan mengerti tentang sebuah ilmu yang mestinya kita fahami, kita mengerti, karena kita belum mencapai derajat itu sehingga masih mentok kita di posisi paling bawah, belum sampai ke tingkat yang paling atas, belum sampai ke level al-arif billah. Al-arif billah, orang yang betul-betul makrifat, mengenal Allah. Nah tentunya untuk mengenal Allah ini ada satu trik. Apa triknya? Nabi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu diri, mengenal diri, siapa diri ini, pasti dia akan kenal siapa Rabbnya, siapa Tuhan. Nah karena kita untuk melihat diri saja tidak mampu, mengenal diri aja tidak mampu, bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini diajar, berarti man arafa nafsah itu berarti dunia syariat. Jadi jangan bicara makrifat kalau dia tidak menjalankan syariat. Jadi saya hampir dipastikan tidak percaya dan tidak yakin kalau ada orang sudah bilang, oh saya sudah ma'rifatullah, tapi sholat enggak, puasa enggak, ibadah enggak ada dari sananya lah. Patokan kita adalah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat, Nabi ibadah, bahkan dikisahkan Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Kenapa? Terlalu lama berdiri. Ya kalau kita nggak jauh, kenapa? Asam urat. Nggak jauh kita. Kenapa bengkak? Kesandung dan lain sebagainya, atau gara-gara main bola dan lain sebagainya. Nabi mah enggak. Kenapa? Terlalu lama berdiri dalam ibadahnya. Padahal sudah dipastikan masuk. Kita bertanya, kita sudah pasti masuk surga? Meskipun Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku pasti masuk surga. Jadi bagaimana di penghujung akhir hidup kita? Apakah kita masih bisa mempertahankan keimanan ini? Apakah kita masih bisa mempertahankan akidah ini? Apakah kita masih bisa mempertahankan keislaman ini? Kita belum tahu. Tapi tetap kita berharap Allahumma rzuqna husnal khatimah. Itu yang terpenting. Nggak penting meninggal di mana, yang penting husnul khatimah. Mau meninggal di mana, yang penting husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita lanjutkan pengajian kitabnya, kitab Syarah Hadis Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa qala al-'arifun ablaqu ayatin fi dhammid dunya wa tazhid fiha qauluhu ta'ala. Orang-orang yang sudah makrifat, para ahli makrifat, ya, seperti para waliullah, aulia Allah. Di tempat ini juga ada wali-wali Allah, cuma memang disembunyikan sama Allah. Sebagaimana Sayyidina Umar pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala katama auliya'ahu bainan nas, menyembunyikan kekasih-kekasihnya, wali-walinya di antara manusia. Dari perkumpulan ini pasti 1, 2, apalagi lebih dari 40 satu orang ada wali. Cuma gak ada yang tahu siapa yang jadi walinya.
Jadi nggak ada orang yang ngaku-ngaku jadi wali. Oh saya wali, ya wali murid oke lah, wali kelas oke lah, silahkan aja. Wali kota sok mangga. Tapi kalau waliullah, nah ini tidak semua orang bisa mengakui bahwa dirinya adalah sebagai waliullah. La ya'lamul waliya illa al-wali. Tidak ada yang tahu status seseorang itu wali kecuali wali lagi. Jadi kita nggak bisa melihat di antara sekian banyak ini siapa yang jadi wali. Mungkin wali nikah ya. Kekasih Allah, makanya di situ katama Allah sembunyikan seperti Allah sembunyikan Lailatul Qadar di malam Ramadan. Tujuannya apa Allah sembunyikan? Supaya kita tidak merendahkan orang. Ya kadang-kadang kan ada orang pakaian compang-camping, pakaian dandanan biasa, kita menghina, kita mau pejabat, bajunya bagus, dihina, ternyata dia adalah kekasih Allah. Kan pernah di zaman Nabi Musa ada kisah orang meninggal dunia sama masyarakat, mayatnya itu ditendang-tendang sampai ke tempat sampah. Allah panggil Nabi Musa, hai Musa, tolong urus kekasihku, tolong urus kekasihku di tempat anu. Cari sama Nabi Musa, cari sama ketemu, nanya, ada siapa? Tuh di situ tuh di tempat sampah. Kenapa? Oh dia mah tara sholat, tara ibadah. Nabi Musa laporan, ya Allah, ini gimana? Dia orangnya nggak ibadah, tapi katanya kekasih engkau. Urus. Aku lebih tahu daripada engkau. Diurus sama Nabi Musa. Baru diceritakan kenapa. Dia memang bukan ahli ibadah. Dia termasuk ahli maksiat. Tapi apa yang dia lakukan itu di luar kemampuannya. Dia tidak ibadah bukan karena tidak mau ibadah, karena memang ada unsur-unsur keterpaksaan dia sampai meninggalkan ibadah, sampai maksiat. Tapi ketika menjelang ajalnya, dia taubat kembali kepadaku dan minta ampun kepadaku. Aku maafkan dosanya, aku maafkan kesalahannya, dan aku jadikan dia sebagai kekasihku. Itu tidak ada yang tahu di akhir penghujung kita. Oleh karenanya kita jangan merendahkan orang lain. Nah, itu kadang-kadang kita merasa ya kemarin kan fenomenal ya, luar biasa ya. Itu saya mah melihat bahwa Allah gampang membolak-balikannya. Kan kemarin ada orang yang dianggap rendah, dianggap hina, jualan es. Pernah dengar? Jualan es, terus digoblok-goblok. Kan akhirnya diangkat derajatnya sama Allah ya. Jadi bisa umroh, anaknya beasiswa, duitnya di rumah nggak kehitung. Ada yang ngikutin, Pak Ustadz, nanti saya mau jualan es pas pengajian. Nanti tolong digoblok-goblokin ya. Pak Bu, beda nasi, beda. Itu udah diatur sama Allah, nggak bisa dibuat-buat. Itu mah spontan. Nah kalau saya melihatnya ini bahwa Allah mah gampang untuk membalikan yang hina jadi mulia, yang mulia jadi hina. Bisa. Pasukannya Fir'aun dimuliakan sama Allah dalam sekejap. Hanya melihat ular yang dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun, penggawa-penggawanya Fir'aun itu masuk Islam, iman sama Allah dalam waktu sekejap, dibalikan. Gampang. Makanya kita terus minta sama Allah, Allahumma sabbit qulubana, Allahumma sabbit imanana. Pokoknya kita minta sama Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana. Ya Allah, yang membolak-balikan hati kita nggak tahu. Kita minta sama Allah Subhanahu. Tapi kalau lihat syariat sih, lihat syariat, orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau melakukan baik di tempat pengajian, insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Apalagi di usia udah 40 ke atas, nafsu bisa terkalahkan oleh dirinya. Min alamat husnil khotimah. Amin. Ini kan udah 17 tahun ke atas semua, insya Allah ya. Nah sekarang apa yang kata Al-Arif, orang yang makrifat kepada Allah?
Ablagu ayatin fi dhammid dunya. Ayat yang paling keras di dalam mencela dunia dan mendorong untuk tazhid, untuk berbuat zuhud terhadap dunia, yaitu ada satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zukhruf ayat 33 sampai 35. Nah, di sini Allah katakan, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arija 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Nah, di sini kita lihat artinya. Allah alam bi muradi. Walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah. Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan di sini, maksudnya seandainya tidak ada keyakinan di kalangan kebanyakan manusia yang tidak mengerti bahwa pemberian kami akan harta benda merupakan bukti yang menunjukkan kecintaan kami kepada orang yang kami beri harta itu, yang karenanya lalu mereka bersatu dalam kekafiran demi harta itu. Nah, di sini artinya di sini orang-orang banyak yang berpikiran kalau seandainya Allah memberikan sesuatu kepada orang tersebut, itu dianggap menunjukkan bahwa Allah itu cinta kepada mereka. Nah, kalaulah sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu, jadi Allah sengaja melakukan ini supaya masyarakat tidak semuanya kufur. So, kalau orang punya anggapan bahwa kalau dikasih dunia itu menunjukkan Allah cinta sama dia, ya pasti orang menginginkan itu kan, dan pasti akan bersatu dalam kekafirannya, dan mereka akan bareng-bareng dalam kekufurannya. Nah, untuk menghindari itu bagaimana? Allah bilang, seandainya bukan untuk menghindari itu, Allah janji, Allah bilang, la ja'alna liman yakfuru birrahman. Tentu kami buatkan bagi orang-orang kafir kepada Allah yang Rahman, Allah yang pemurah itu, apa Allah jadikan? Libuyutihim suqufan min fiddah. Yaitu Allah akan buatkan loteng-loteng yang terbuat dari perak bagi rumah mereka. Jadi takut, makanya kalau seandainya bukan karena khawatir, takut umat itu bersatu dalam kekafiran, pasti buat orang-orang kafir saya buatin, kata Allah, rumah-rumah mereka, loteng-loteng mereka semua terbuat dari perak. Wa ma'arija, juga tangga-tangga perak, alaiha yadhharun, yang mereka menaiki tangga-tangga itu. Pokoknya tadi imam kabeh hatupna perak, pelafonnya perak. Nah, kita juga sekarang pelapon pakai PVC aja udah merasa wah gitu. Ini perak. Perak pelafonnya, tangga-tangga rumahnya itu pakai perak juga. Walibuyutihim abwaban wasurra.
Nah di situ alaiha yadharun wa li buyutihim abwaaba wa surura. Nah di situ ada wasurura. Nah di situ wa li buyutihim, dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah mereka. Wasurura, dan juga dipan mereka yang mereka bersandar di dipan itu. Kasur-kasurna apa eta pinggiranna perak. Bukan kasurnya, kasur perak mah hese sareng. Telas. Ininya maksudnya ranjangnya, ya bukan kasurnya, ranjangnya. Nah di sini ini Allah bilang begitu. Semuanya terbuat dari perak, bahkan wazuhrufa, dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan. Tapi Allah tegaskan, wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Kesenangan kehidupan dunia. Nah semuanya hanya dalam Ibnu Katsir, semuanya hanya keduniawian yang fana dan pasti lenyap, nggak ada yang abadi. Tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Allah menyegerakan bagi mereka sebagai imbalan dari amal perbuatan mereka di dunia berupa balasan makanan, minuman, agar kelak di saat mereka telah berada di negeri akhirat mereka tidak lagi memiliki sesuatu kebaikan pun yang akan diberikan kepada mereka. Artinya di sini jangan tertipu, jangan terpesona dengan hingar-bingarnya orang yang tidak iman di alam dunia. Itu DP aja buat mereka di dunia, dikasih di dunia oleh Allah kesenangan mereka, tapi di akhirat fala nasibalahum, mereka tidak mendapatkan bagian apapun. Na'udzubillah min. Nah di sini lamma mata'ul hayatid dunya, kata Allah, wal akhirah inda rabbika lil muttaqin, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau mau kesenangan yang abadi mah jangan di dunia, tapi di akhir. Nah, di sini ada satu kisah, ya, satu kisah di dalam tafsir Ibnu Katsir. Suatu ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lelah, capek, kemudian beliau istirahat. Ya. Ketika beliau istirahat, ya tentunya jangan dipikir istirahat di istana ya Rasulullah ya. Kehidupan di sini ketika Rasulullah SAW sedang istirahat, Sayyidina Umar ada. Sayyidina Umar bilang kepada Rasulullah, kata Sayyidina Umar begini, wahai baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi waktu itu sedang bersandar ya, di sebuah tikar yang digelar di pasir. Tolong renungkan, ini seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin. Sehingga tikar itu membekas pada lambungnya. Jadi bari nyender, kayak urut, nah, bekas tikar. Dan suka berbekas tuh ya. Kemudian Sayyidina Umar melihat itu berlinang air matanya. Lihat pemimpinnya begitu, nabinya begitu, menyaksikan pemandangan itu, lalu berkata, wahai Rasulullah, Kisra dan Kaisar dengan kemewahan hidup yang ada di dalamnya, sedangkan engkau makhluk pilihan Allah, keadaannya seperti ini. Itu raja-raja, kaisar-kaisar Romawi dan itu kan mahliganya luar biasa. Nabi hanya beralaskan tikar. Jangan dipikir tikarnya tikar dari Tasik, bukan. Tikar, ya Allah, kayaknya kasar-kasar seperti ini. Nah kemudian saat itu Rasulullah masih sedang bersandar, dan Rasul bangkit duduk sambil nanya begini sama Umar bin Khattab. Pertanyaan ini yang mengagetkan Sayyidina Umar. Awa fi syakkin anta yabnal Khattab. Summa qala ulaika qaumun ujilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya. Wa fi riwayah ama tardu an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah.
Ini pertanyaan dari Rasulullah kepada Umar bin Khattab, karena Umar sedih melihat Rasulullah sedang tidur di atas di tikar, sementara raja-raja Romawi, di istananya luar biasa. Nah, kalau pemimpin sekarang susah ya. Pemimpin sekarang tidur di emperan susah. Ya. Yang pengen nggak punya rumah juga rumahnya jadi bagus. Pejabat-pejabat pemimpin sekarang, 271 triliun saja cuma 6,5 tahun di penjara, 6,5 tahun sambil bayar apa namanya, denda berapa? 271 triliun, denda cuma 1 miliar. Seabrek-abrek kene eta duitna. Masya Allah. Wadahan di mahurang majikannya. Nah, Rasulullah bilang sama Umar begini, awa fi syakkin anta ya Ibnul Khattab? Apakah engkau sedang dalam keraguan wahai Ibnul Khattab? Apakah engkau masih ragu? Belum yakin? Sumaqala, kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, ulaika qaumun, ingat, mereka semua adalah suatu kaum yang kebaikan mereka disegerakan untuk mereka dalam kehidupan dunia mereka. Wa fi riwayatin, tapi dalam riwayat lain, amatardu an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah. Rasul bertanya sama Umar, tidakkah engkau rela bila bagi mereka dunia sedangkan bagi kita akhirat? Jadi buat kita mah bukan dunia, buat kita mah akhirat. Buat mereka dunia. Ini bagi kita, dunia itu gak ada artinya gitu. Jadi jangan sombong dengan dunia yang kita punya, jangan angkuh dengan dunia yang kita punya. Pangkat, jabatan, kedudukan yang ada di dunia ini gak perlu kita banggakan. Sebab itu semua adalah rendah hina dibandingkan dengan kehidupan yang abadi di akhirat. Artinya bukan tidak boleh jadi pejabat, bukan tidak boleh jadi menteri, bukan tidak boleh jadi orang kaya, jangan. Tapi catat bahwa itu semua adalah mataul hayatid dunya, hanya kesenangan kehidupan dunia. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, justru itu semua akan menjadi beban dan malapetaka buat kehidupan kita nanti kelak. Nauzubillah min